in second language acquisition. And the things or the terms we have learned, that is habit, mistakes, error, that are related to our behavior. At the time of learning second language, naturally learner will make mistake. It is very common. If someone says that yes, I will not be making any mistakes, that is uncommon. Rather, he or she may be a robot. We don't know whether robot will have a gender or not. Okay. Anyway, but mistakes, error are very common in case of second language learners. Okay. And how that mistakes and error can be eradicated, and how language learning or language acquisition will be effective by a theory. What is the theory? That is called behavioristic learning theory or behaviorism. That very theory was initiated by these three gentlemen. Who are the gentlemen? American psychologist J.B. Watson. J.B. Watson. Okay, J.B. Watson. And this person originated the idea of behaviorism. The title is Behaviorist Learning Theory. Sirs and madams, now everybody put your mobile phone in bag, please. Not in front of your nose, yeah? So the title suggests that it is behavioristic learning theory in SLA, in second language learning, or in short, you can call it behaviorism. That theory was initiated first by American psychologist. His name is J.B. Watson. And second one, Russian psychologist Pavlov. Pavlov. Famous classical conditioning along with the operant conditioning. We will be knowing the terms. And American psychologist is Skinner, that is operant conditioning. So these three gentlemen, Watson, Pavlov and Skinner, they initiated a theory. What is the theory? That is behavioristic learning theory in SLA. That in short is called behaviorism. Who is Watson? This person, John, আমি এটা উচ্চারণ করতে পারি না, আপনারা উচ্চারণ করুন। Watson. This man was an American psychologist who popularized the scientific theory of behaviorism. Who? That means this is the first person, J.B. Watson. He initiated that theory, behaviorism, establishing it as a psychological school. Watson advanced this change in the psychological discipline through his 1913 address at Columbia University, USA, titled Psychology as the Behaviorist Views in It. So, Pavlov, 1924. So before that, 1913, that man, John Watson, developed the idea of behaviorism in an address. Where? Columbia University, USA. Columbia University তে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি এই সাইকোলজির অধ্যাপককে জে.বি. ওয়াটসন প্রথম এই অভ্যাসের কথা বা থিওরির কথাটা বললেন। উনি আসলে কিসের প্রফেসর? লিঙ্গুইস্টিক্সের প্রফেসর না, উনি হচ্ছে সাইকোলজির প্রফেসর। সাইকোলজি, মানুষের সাইকোলজি কীভাবে কাজ করে এটা করতে গিয়ে ইনি এই টার্মটার কথা উল্লেখ করলেন। ওকে, থ্রু হিজ বিহেভিয়ারিস্ট অ্যাপ্রোচ, ওয়াটসন কন্ডাক্টেড রিসার্চ অন অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার, বিকজ উই কান্ট ডু রিসার্চ ফর হিউম্যান বিহেভিয়ার বিকজ দেয়ার আর সাম মেনি এথিক্যাল টার্মস। আপনি মানুষের বিহেভিয়ারের উপরে যদি গবেষণা করতে চান, তাহলে নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য মানুষকে হয়তো ওই রিসার্চারের সাথে থাকতে হবে, তার কথা মতো চলতে হবে, যেটা অনেক সময় এথিক্যালি, নৈতিকভাবে এটা পারমিট করে না। এই জন্য এই ভদ্রলোক জে.বি. ওয়াটসন গবেষণা করেছিলেন কোন বিহেভিয়ারের উপরে? অ্যানিমেলদের উপরে। অ্যানিমেলদের বিহেভিয়ারটাকেই উনি জেনারেলাইজ করেছেন হিউম্যান বিহেভিয়ারের জন্য এবং এটাকে টার্ম করেছেন, নাম দিয়েছেন বিহেভিয়ারিজম। অ্যানিমেল বিহেভিয়ার, চাইল্ড রিয়ারিং মানে বাচ্চা লালন পালন করা, হ্যাঁ, and advertising, as well as conducting the controversial and important theory, Little Albert theory. Okay, that is still the pinpoint or the starting point of behaviorism, Little Albert theory and Karl Planck. Yes,
ওয়ালাইকুম আসসালাম। কার প্ল্যাঙ্ক এক্সপেরিমেন্ট, কয়টা এক্সপেরিমেন্ট করলেন উনি? দুইটা। একটার নাম হলো কি লিটল অ্যালবার্ট থিওরি অ্যান্ড অলসো কার প্ল্যাঙ্ক experiment, and he was also the editor of Psychological Review, that means the article that will be published on psychology from 1910 to 1915, and review of general psychology will be there. What is little Albert theory then? Little Albert experiment conducted by J.B. Watson and Rosalie Rayner in 1920 demonstrated classical conditioning by conditioning an infant to fear a white rat, which was initially a neutral object. Okay? একটা ছোট্ট শিশু যার নাম ছিল অ্যালবার্ট, এই অ্যালবার্ট একটা ছোট্ট ইঁদুর যার নাম ছিল হোয়াইট র্যাট, এই হোয়াইট র্যাটটা দেখে ভয় পায় কিনা এটা দিয়ে উনি এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিলেন। ইট ইজ আ নিউট্রাল অবজেক্ট, ছোট্ট একটা ইঁদুরের বাচ্চা শিশু খেলনাও মনে করতে পারে, এটা দিয়ে উনি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। বাই রিপিটেডলি পেয়ারিং উইথ আ লাউড, দ্য ফার্স্ট টাইম লিটল অ্যালবার্টের সাথে, বয়স সম্ভবত 2 years or 3 years এর নিচে ছিল, তার সামনে ছোট্ট ইঁদুরের বাচ্চাটা ছেড়ে দেওয়া হলো। ছোট লিটল অ্যালবার্ট ওটাকে খেলনা ভেবে ওটাকে ধরার চেষ্টা করছে, ঠিক আছে, ধরতেছে, কোনো ভয় নেই তার। হ্যাঁ, এরপরে এই লিটল অ্যালবার্টের সাথে ইঁদুর দেওয়া হলো, তারপরে কি করা হলো, পিছনে অনেক বড় সাউন্ড তৈরি করা হলো। হ্যাঁ, frightening noise, conditioning, pairing it with a loud frightening noise, and this iconic and ethically controversial study showed that emotion, তো যখন এই হোয়াইট র্যাটের সাথে, প্রথমত র্যাট যখন দেওয়া হলো তখন লিটল অ্যালবার্টের সাথে খেলছিল, কিন্তু তার সাথে যখন এই লিটল অ্যালবার্টের সাথে কি এক প্রকারের শব্দ দেওয়া হলো, নয়েজ দেওয়া হলো, তখন সে কি করছে, তখন সে আসলে শব্দ এবং এই লিটল অ্যালবার্ট দুটাকেই প্রথমত ভয় পাচ্ছিল না, কিন্তু প্রথমত এই সাউন্ড এবং লিটল অ্যালবার্ট এই দুটো একসাথে মিলিয়ে সেই বাচ্চা কান্না করা শুরু করলো, তার মানে সে ভয় পেল। আবার তারপরে এরপরে একটা খরগোশ দেওয়া হলো সাউন্ডের সাথে, আবার ভয় পাচ্ছে, ঠিক আছে, আবার আরও একটু সাউন্ড অন্য রকমের অ্যানিমেল দেওয়া হলো, সেখানেও ভয় পাচ্ছে। এরপরে তাকে এই যে ক্রিসমাস ইভে যে একটা মাস্ক থাকে না, সান্তা মাস্ক, এই সান্তা মাস্ক তার সামনে আনলেও সে কান্নায় ভয় পাচ্ছে। তার মানে প্রথমত তার যে ভয়টা ছিল সেই কোনো ভয় ছিল না, তখন তার সাথে যখন সাহস যুক্ত করে, মানে একটা লাউড সাউন্ড যুক্ত করে তার সামনে দেওয়া হলো, সেটাকে সে ভয় পাওয়া শুরু করলো, এবং এই ভয়টা এমনভাবে তার মধ্যে গ্রথিত হলো যে এখন সে যাই দেখতে পাচ্ছে তাই হচ্ছে ভয় পাচ্ছে। এটাকে বলা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং, and that little Albert theory is called classical conditioning, and that our psychologist, that is J.B. Watson, did early in 1920. So one experimented for a ethical standard in academia. Yes, and also actually whenever you will be talking about behaviorism, you can't skip his name, but simultaneously it is also controversial. What is the controversial? এই যে 3 বছরের বাচ্চাটাকে যখন এক্সপেরিমেন্ট করা হলো, প্রথমত এই এক্সপেরিমেন্টটা করা হলো চাইল্ড বাচ্চার সাথে হলো কার, একটা ইঁদুরের, অ্যানিমেলের, এবং এটাকে উনি জেনারেলাইজ করলেন। শুধু তাই না, এই বাচ্চা যখন 3 মাস 4 মাস হসপিটালে থাকার পরে, এক্সপেরিমেন্টের পরে যখন চলে গিয়েছিল বাসায়, তখনও তার মধ্যে ওই ট্রমাটা কাজ করছিল। ওকে, কোন ট্রমাটা? ওই যে বাচ্চা, মানে একটা মানুষ ফবিয়া, যেমন ককরোচ দেখলে ভয় পায়, এই যখন ফবিয়া তৈরি হয়, এই ফবিয়াটা যেমন তৈরি হয়, কেউ হয়তো আপনাকে বলেছে যে আসলে ককরোচের মধ্যে দিচ্ছি একটা গন্ধ আছে বা ককরোচের কিছু আছে, ওইটা যখন আপনার মাথায় চলে আসছে তখন ওইটা মাথা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আপনি ককরোচ টাইপ কোনো কিছু দেখলেই ভয় পাবেন। সো এই বিহেভিয়ারের থিওরির ক্ষেত্রেও যেটা হয়েছিল, দ্যাট মিনস ওয়াটসন
did research on that little Albert, but after 3 months experiment when little Albert left hospital, যখন হসপিটাল ত্যাগ করেছিল তখনও বাসায় এসে তার লিটল আলবার্টের এই চাইল্ড বাচ্চার ব্রেনে ওই কি ভয়টা থেকে গিয়েছিল, যেটা কিনা এর এথিক্যাল অংশ, যে বাচ্চাদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে যেটা বাচ্চার মনুষ্যত্বের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য লিটল আলবার্ট experiment. Apart from that, he did, that means J.B. Watson did another experiment, that is Kerr-Planck experiment. What is the experiment? Kerr-Planck experiment. আমাদের যদি স্পিকার অ্যালাউ করছে না, আমরা পাইলে এই এক্সপেরিমেন্টগুলো পরে ক্লাসের শেষে আমরা দেখব। ওকে, so next one is Kerr-Planck experiment. The Kerr-Planck experiment conducted by J.B. Watson and Harvey A. Kerr. এখান থেকে Kerr-Planck হয়েছে কিনা জানি না। Kerr in 1907 demonstrated that rats learn mazes through a sequence of kinesthetic movement clues, not just external stimuli. After training, rats would run the match almost automatically. একটা ইঁদুরকে, অনেকের মোবাইল সামনে দেখতে পাচ্ছি, যদি দামি মোবাইল হয় আমাকে দিয়ে দেন, আর কম দামি হলে নিচে ফেলে দেন। কাইনেস্থেটিক, একটা ইঁদুরের বাচ্চাকে অনেক ট্রেন করলেন উনি, কে? জেবি ওয়াটসন। কিভাবে ট্রেন করলেন? একটা মেজ মানে গোলক ধাঁধা, একটা জায়গার উপরে, এই জায়গা থেকে, এটার পিকচারটা আমরা পাচ্ছি না, পিকচারটা দেখাবো পরে। এই সেরকম কি যে ইঁদুরটা এই প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে যাবে, কিন্তু এটা এক সোজা যাবে না, এরকম ঘুরে 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 ঘুরে, হ্যাঁ, ব্লক করে ঘুরে ঘুরে যাবে। ওকে, এটাতে ইঁদুরটাকে অনেক ট্রেন করা হলো। অনেক দিন ট্রেন করার পরে এরপরে ইঁদুর খুব আনন্দে এবং খুব কাইনেস্থেটিকলি খুব সাহস এবং সামর্থ্যের সাথে এটা দৌড়াদৌড়ি করছে। এরপরে হঠাৎ করেই এর শেষের দিকে একটা খাবারের টুকরো রেখে দিল এবং লেন্থটা একটু ছোট করে দিল। এরপরে দেখা গেল ইঁদুর যে অনেক দিন প্র্যাকটিস করেছে, জিমন্যাস্টিক্স করেছে, কোনটা? এই মেজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার। এই মেজের এক প্রান্তে আরেক প্রান্তের মাঝখানে যে এক জায়গায় খাবার দেওয়া ছিল, সেই জায়গাটা সে খাবারটা লক্ষ্যই করে নাই। কেন? এটা তার কি হয়েছে? হ্যাবিট ফরমেশন হয়ে গিয়েছে, এই জন্য সে জানে যে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে হবে। সো অটোমেটিকলি দ্য ড্যাট হ্যাজ ডান ইট। দ্যাট ইজ দ্য Kerr-Planck experiment. So these two experiment was done by American psychologist J.B. Watson. And for this reason, J.B. Watson is famous for having founded classical behaviorism. That means classical behaviorism. That means if anybody forms a behavior, that behavior is automatic and mechanic. Okay, that means if we try to have a behavior of getting early in the morning, whatever may be the situation, you will be there. সকাল 5টার মধ্যে আপনার ঘুম ভেঙে যাবে। ওকে, এবং এই জিনিসটাকে বলার জন্যই জেবি ওয়াটসন হ্যাড এক্সপেরিমেন্ট, টু এক্সপেরিমেন্ট, দ্যাট ইজ লিটল অ্যালবার্ট এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড Kerr-Planck experiment, and offering these two experiment although that were on rats, ইঁদুরের উপরে এবং একটা লিটল অ্যালবার্টের উপরে, ইনি বললেন, কি বললেন? যে founded classical behaviorism, an approach to psychology that treated behavior, both animal and human, that is observing animal and little children. J.B. Watson has generalized these, that is such kind of behavioristic tendency is common and general for both animal and human. Got the point? Okay, as the conditioned response of an organism to environmental stimuli and inner biological processes. Stimuli, that means এই যে ইঁদুরটাকে প্রথমে যখন ট্রেন করা হয়েছে, দ্যাট মিনস দ্যাট ওয়াজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল স্টিমুলি। ওই মেজের মধ্যে যদি তাকে ইঁদুরটাকে প্র্যাকটিস করা না হতো, তাহলে হয়তো বা ইঁদুর অন্যরকম, যদি খোলা জায়গায় দেওয়া হতো তাহলে হয়তো সে ওই জিগজ্যাগ ওয়েতে না, যে কোনোভাবে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেত।
কিন্তু যেহেতু এটা একটা স্পেশাল এনভায়রনমেন্ট, একটা সিচুয়েশন তৈরি করা হয়েছে, তার মানে আপনি রিপিটেডলি কোনো একটা জিনিস করবেন এবং সেটা যদি একটা নির্দিষ্ট এনভায়রনমেন্টে, যে নির্দিষ্ট কনটেক্সটে করেন, দ্যাট উইল বি আ পার্ট অফ ইউর বিহেভিয়ার, ইদার নট। হ্যাঁ, আপনি সকালে ওঠার অভ্যাস করছেন কিন্তু ঘুমাতে যাচ্ছেন রাত 1টায়, সেটা হবে না। দ্যাট মিনস environmental flow will be there. So environmental stimuli and simultaneously with the inner biological, whenever you will be getting such kind of activities, the biological process, that means the human brain will get signal. That means you have to get up early in the morning, and that would be dependent on the environment and context and the repeated activities, and that is initiated by American psychologist J.B. Watson. And after that we have got another Pavlovian Russian psychologist, Pavlov, Ivan Petrovich Pavlov was born on September 14. আসবে আবার। Petrovich was born on September 14, 1849 at Ryazan, where his father Peter Dmitrievich Pavlov was a village priest. He was educated first at the church school in the Ryazan and then at the theological seminary there, inspired by the progressive ideas which D.I. This man, Russian psychologist Ivan Pavlov, was famous dog experiment. এরপরে ইঁদুরের থেকে একটু উন্নতি হলো। ওয়াটসন ছোট ছোট জিনিস নিয়ে করেছিলেন, ইনি একটু বড় জিনিস নিলেন। কি সেটা? এটা হলো ডগ, একটা কুকুর নিলেন। ওকে, এই জন্য, এবং এটা ওয়াটসনের পরে, এবং এটাকেই বলা হচ্ছে প্যাভলোভিয়ান ডগ এক্সপেরিমেন্ট। প্যাভলোভিয়ান ডগ এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, অ্যান্ড that demonstrated classical conditioning, showing how dogs learn to associate a neutral stimuli like a bell or metronome with food, eventually salivating at the sound alarm. This fundamental discovery revealed that a neutral reflex, salivating at food, could be triggered by a learned association, the bell, establishing key terms like unconditioned or conditioned stimuli and responses and shaping modern behavioral psychology. Okay, that means dog experiments. Here Pavlov did a different theory, that is the dog experiment. Look here, that is called Pavlovian dog experiment. This dog is very unlucky, that means he is tied with bell, so that he can't go faster. এরপরে কি করলো? The dog is tied with bell and here there is a tube. On this tube, device to count the drop of salivate. Salivate মানে কুকুর সামনে খাবার দেখলে লালা নিশ্চিত করে। লালা নিঃসরণ করার নাম ভাবতে হবে salivate or salivation. Device to count drop of salivate. এখানে হলো কুকুর যদি লালা ফেলে তাহলে এই ড্রপটা এখানে কোথায় জমা হবে? এখানে। Revolving drum of recording responses. Responses means মানে যে পরিমাণে সে লালা ফেলবে এবং সেটা কি পরিমাণে ফেলবে। ওকে, এরপরে হলো container of the meat powder. Okay, look here, actually dogs love to eat meat. এবং যারা কুকুরের খাবার বা কুকুর পালন করার অভিজ্ঞতা আছে, আমার বিড়াল পালন করার অভিজ্ঞতা আছে, বিড়ালের যে খাবার পাওয়া যায়, ওই বিড়ালের যদি খাবার ওর প্যাকেটটা যদি কোনো জায়গায় রাখা হয়, পলিথিনে একটা যদি এরকম খসখস করা হয়, খাবার দিচ্ছে, অনেক দূর থেকে সে চলে আসে। তো এইরকমই হচ্ছে এখানে রাখা হয়েছে কি কুকুরের যে পাউডার, কন্টেইনার অফ দ্য মিট পাউডার, মাংস ফ্রাই করে এটা ব্লেন্ড করে পাউডার বানিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে। কোথায়? মাংস খেতে হলে তো হাড় থাকে, কিন্তু এখানে কি নাই, হাড়ও নাই, শুধুমাত্র পাউডার আছে। দ্যাট মিনস the dog will be getting the smell of the meat powder. And this one, the
টিউব অফ দ্য কালেকশন অফ দ্য সিলিভার অবজারভেশন স্ক্রিন এর সামনে দেওয়া আছে গ্লাস, বাইরে থেকে এক্সপেরিমেন্টটা দেখবে, কে দেখবে? প্যাভলভ এবং তার সঙ্গী সাথীরা। ওকে, এরপরে so in such a way the dog was put like that. Sorry, প্রথমত before the dog the meat powder was kept. Okay, but that was not done something before the dog at present. প্রথমত রাখা হয়েছে নিচের দিকে, দেখেন একটু দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এই দেখেন দেখা যাচ্ছে, এখানে ডগ, আগের পিকচার ভুলে যান, এখানে কুকুর আছে আর এখানে কি আছে? লাইট দেওয়া আছে। লাইটের সুইচটা দেওয়া নেই, সুইচ দেওয়া হলো, কুকুর কি লালা নিশ্চিত করবে? করবে না, কারণ কুকুর লাইট তো আর মিট পাউডার না। ওকে, এরপরে একটু উপরে আসে, এখানে দুটো আছে, ডগ ইজ দেয়ার বাট দেয়ার ইজ মিট পাউডার, এটার সাথে একটু হাড় যুক্ত হয়েছে, তার সাথে আছে কি লাইট। এবং যখন এই দুটো জিনিস একসাথে, প্রথমত লাইটও দেওয়া হলো এবং সাথে সাথে কি দেওয়া হলো? খাবারও দেওয়া হলো, তখন কি করবে? দ্য ডগ উইল স্টার্ট সেলিব্রেটিং, লালা নিশ্চিত করা শুরু করবে। এবং এটা প্রথমত সাথে সাথে এরপরে তারপরে কি করা হলো? লাইট দেওয়া হলো, 1 মিনিট পরেই কি দেওয়া হলো? খাবার দেওয়া। আবার এটা কয়েকদিন চললো, লাইট দেওয়া হলো, আবার খাবার দেওয়া হলো, লাইট দেওয়া হলো, খাবার দেওয়া হলো, এবং সাথে সাথে উনি কি করা? সেলিব্রেট করা শুরু করলো, এবং এটা কয়েকদিন চললো, ঠিক আছে। এরপরে মাসখানেক চলার পরে হঠাৎ করে শুধু লাইট দেওয়া হলো, খাবার দেওয়া হয়নি, তখন কি করছে? Yes, that means the dog had got the association that whenever the light will be on, The food will also food will also come. That is the Pavlovian dog experiment. The neutral stimuli like the light, that stimuli is connected with the meat powder, and the dog after doing it repeatedly again and again, একটা জিনিস again and again করার পরে যে লাইট আসছে তার মানে কি আসবে? খাবার আসবে। এই অ্যাসোসিয়েশনটা একটা আনকন্ডিশন, যেটা লাইট দেখলে আসলে কারোই কারো হচ্ছে মুখে পানি আসবে না, ঠিক আছে, কিন্তু সেই লাইট দেখেই ডগ এক সময় রিপিটেডলি 1 মাস করার পরে দ্যাট উড বি আ পার্ট অফ দ্য ডগস বিহেভিয়ার, অ্যান্ড অবজার্ভিং দ্য লাইট অন দ্য ডগ started salivating. That means the unconditional stimuli like light that got an association with the meat bowl, and the dog formed a behavior. What is the behavior? The dog would know that yes, light is on, so food is coming and I will eat it. Okay, so that is called Pavlovian dog experiment. Okay, Pavlov theory, often referred as a Pavlovian conditioning, centers around the concept of associative learning. See, he sought to explore how organisms, including humans, acquire new behaviors. কিভাবে মানুষ নতুন অভ্যাসটাকে লাভ করে, এটার উপরে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। এই যে ডগের থিওরিটা দিয়ে কে করেছেন? এই রাশিয়ান সাইকোলজিস্ট প্যাভলভ। ইনক্লুডিং হিউম্যান অ্যাকোয়ার নিউ বিহেভিয়ার্স অ্যান্ড রেসপন্সেস থ্রু রিপিটেড associations between স্টিমুলি দেন মিনস স্টিমুলি। এখানে ডগ এক্সপেরিমেন্টে কয়টা স্টিমুলি ছিল? একটা লাইট ছিল আর একটা মিট পাউডার ছিল। সো মিট পাউডার এবং লাইটের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন করেই ডগের একটা বিহেভিয়ার তৈরি হলো। সেই বিহেভিয়ারটা কি? লালা নিশ্চিত করা। Okay, that is Pavlovian dog experiment. After that, we have got another American psychologist. His name is Skinner. Okay, and Skinner was a prolific author, publishing 21 books and 180 articles. He imagined the application of the idea of the design of human community in the 1948 utopian novel Walden 2, while his analysis of human behavior culminated in his 1958 work Verbal Behaviorism. Skinner, J.B. Watson and Ivan Pavlov are considered to be the pioneer of modern behaviorism. Okay,
সো হোয়াট ডিড স্কিনার ডু? আমরা এখনো জানি না স্কিনার কি করেছিলেন। দেখি, বিএফ স্কিনার্স ফেমাস এক্সপেরিমেন্ট, র্যাট এক্সপেরিমেন্ট। একটু উন্নতি হয়েছিল। ওয়াটসন শুরু করেছিল কি দিয়ে? হোয়াইট র্যাট দিয়ে। ডেভেলপ করলো ডগ দিয়ে। এই স্কিনার আবার ইঁদুরের কাছেই ফিরে গেলেন। ওকে, অ্যান্ড হি স্পেশালি ডিজাইনড আ স্কিনার বক্স। স্কিনার বক্স, হ্যাঁ, বিএফ স্কিনার। উনি যে এক্সপেরিমেন্ট করলেন কি দিয়ে? একটা র্যাট দিয়ে, এবং এই জন্য একটা বাক্স নির্মিত করলেন, এবং সেই বাক্সটার নাম কি দিলেন? স্কিনার বক্স। ওকে, দিস ইজ দ্য বক্স। এবং এখানে সুন্দর একটা ইঁদুরও দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো হি ডিড ইট স্কিনার বক্স হুইচ কন্টেন্ট আ লিভার, and the rat initially explored the accidentally pressed the lever, receiving a food palate positive reinforcement, and quickly learned to press it repeatedly to get food, demonstrating operant conditioning. এর আগে আমরা শুনলাম ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং এর কথা, এখানে বলা হচ্ছে অপারেন্ট কন্ডিশনিং, লার্নিং থ্রু কনসিকুয়েন্স, শোয়িং হাউ ভলেন্টারিলি বিহেভিয়ার্স আর শেপড বাই রিওয়ার্ডস লাইক ফুড আর পানিশমেন্ট লাইক ইলেকট্রিক শক। এটা আবার কোথায় আসলো? দেখি ইলেকট্রিক শক কোথায় আছে। এই যে বক্স দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে বলা হচ্ছে স্কিনার বক্স। কেন স্কিনার বক্স কি বাজারে পাওয়া যায় না? বিএ স্কিনার এই বক্সে এক্সপেরিমেন্ট করেছে, করে এটার নাম হলো কি? স্কিনার বক্স। এন্ড within the box we see a white rat. Okay, and here there is a liver. Liver মানে পাদানি বা হাতল, মানে যেখানে পা দিয়ে, এটা একটা লিভার। এই লিভার, এইরকম লিভার যেমন এখানে একটা আছে। এখন এখানে এই বক্সের মধ্যে ইঁদুরকে রাখা হয়েছে, তাকে কিছুই বলা হয়নি। বললে কি শুনতো নাকি? ওকে, এখানে রাখা হয়েছে, এবং এখানে হচ্ছে একটা প্যালেট ডিসপেন্সার। এখানে হলো প্যালেট ডিসপেন্সার, এখানে থাকবে খাবারের ইঁদুর যে খাবারের গুঁড়োগুলো খায়, এটা রাউন্ড শেপ করা হয়েছে এবং এটা এখানে রাখা হয়েছে। আবার স্পিকার, এখানে ইঁদুর যদি কোনো কথা টথা বা কোনো কিছু সাউন্ড করে তাহলে এটা সিগন্যাল লাইট, রেড অ্যান্ড লাইট, এটা হলো লিভার। ডিসপেন্সার টিউব, এখানে হচ্ছে এখান থেকে যদি এই লিভারে ইঁদুর বা কেউ প্রেস করে, তাহলে এখান থেকে একটা খাবার এই দিক থেকে এসে কোথায়? এই যে স্কিনার বক্সে ইঁদুরটা রাখা হয়েছে এখানে এসে পড়বে। ওকে, এরপরে এখানে পাশে একটা জায়গায় রাখা হয়েছে ইলেকট্রিক গ্রিড, একটা বা দুইটা তারে দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রিক সংযোগ। এটা হলো ফুড কাপ, এখানে এসে খাবারটা দেওয়া হবে। তো সব জেনারেটর, এখানে আবার জেনারেটরের কানেকশন আছে। ওকে, এভাবে ইঁদুরটাকে রেখে দিয়েছেন। কে রেখে দিয়েছেন? আমরা না, স্কিনার। স্কিনার ইঁদুর মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওর মধ্যে প্রকৃতি দেখতেছে, যদিও দেখা যায় কিনা। ওকে, at the time accidentally the rat pressed this one. ওকে, হঠাৎ করেই সে ঘুরতেছিল, ঘুরতেই হঠাৎ করে এখানে তার চাপ পড়ে গেছে। যখন সে চাপ পড়ে গেছে, তখন সাথে সাথে কি হয়েছে? এবং সে মহা আনন্দে খেয়েছে। And that means the rat understood that if I press this lever, I will get a food. So every time it started doing pressing that lever and getting the food, and he started eating voracious. Okay. But the incident was going on very happily, but accidentally he come in this side and got electric shock. Then he did it, but no way it came at the side of this electric. Okay, that means this is called reinforcement. Reinforcement means if you get something good and if you inspired by someone else, আপনি যদি ভালো নুডলস রান্না করেন, ভালো আর খারাপই হোক, একদিন নুডলস রান্না করেছেন, নুডলস রান্না করার পরে যদি প্রশংসা করা হয়, ও খুব চমৎকার নুডলস, আমি তো 1 বছরের মধ্যে এরকম নুডলস কোথাও খাই নাই, এটা যদি আপনার প্যারেন্টস বলে, তাহলে কি আবার রান্না করবেন। আর যদি বলে যে হ্যাঁ কি রান্না করেছেন, এটা ঝাল মরিচ পানি তেলের নষ্ট, এটা তো খাওয়াই যায় না, মুখে দেওয়া যায় না, তাহলে আপনি কি আর কখনো রান্না করবেন? আপনার যেই রান্নার একটুও যে অভিজ্ঞতা ছিল সেটাও আপনি ছেড়ে দিবেন। সেটাকে বলা হয় পজিটিভ স্টিমুলাস অ্যান্ড নেগেটিভ স্টিমুলাস। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট টু স্টিমুলাস ইজ ডান বাই দিস স্কিনার। সো
The condition lever the rat initially explored. প্রথমত দেখছিলেন and then accidentally pressed the lever, হঠাৎ করে লেভারে চাপ দিয়েছিলেন, receiving a food pellet, that means the positive reinforcement. Pressing the lever, the rat got a food, that means the positive reinforcement, that means the inspiration that you got after cooking noodles. Okay, such kind of reinforcement you have got, the rat has got in this lever. Quickly learn to press the repeatedly and get the food, demonstrating operant conditioning. Operant conditioning, that means a behavior is operated by some condition. What is the condition in case of noodles cooking? Your parents' approval is your operant condition. If your parents approve your cooking best, then you will start cooking in the full swing next time. But if you do not do, then you will not try to improve your cooking. So that is called operant conditioning. That means learning through consequences. আপনি একটা জিনিস শিখছেন, কেন শিখছেন? এটার রেজাল্ট যদি ভালো রেজাল্ট বয়ে আনে তাহলেই কিনা আপনি এই কাজটা বারে বারে করবেন এবং সেটা আপনার কি হবে, অভ্যাসের অংশ হয়ে যাবে। এবং সেটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালেন এই ভদ্রলোক, যে ভদ্রলোকের নাম কি, বিএফ স্কিনার, উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য স্কিনার বক্স অ্যান্ড আ হোয়াইট কিউট rat. Okay, so this is Skinner box. Okay, so this is, and for this reason we have got two terms, that is Pavlovian dog experiment. He initiated classical conditioning. Then what is the definition of classical conditioning? Then classical conditioning, otherwise known as Pavlovian conditioning. So classical conditioning, the definition is that it is also called Pavlovian conditioning, which is when an organism forms a simple association between two previously unrelated stimuli. That means previously unrelated stimuli, light এবং মিড বাউলের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু প্যাভলভ পরীক্ষা করে দেখিয়েছে যে লাইট জ্বালিয়েও যে কুকুর লাড়া নিশ্চিত করে সেটাকে বলা হচ্ছে classical conditioning. So an organism forms a simple association between two previously unrelated stimuli. One of the stimulus is important to the organism, তার মানে কোনটা, মিড বাউলটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, and is called an unconditional stimulus, and the other stimulus is conditioned stimulus. Okay, so with these two, conditional and unconditional stimulus, there is an association and an organism in human body or animal body is formed, that is called classical conditioning. Apart from that, we have got another classical conditioning, operant conditioning. B.F. Skinner initiated that conditioning, that is called operant conditioning. Is a technique that can be used to target or increase a behavior. Operant conditioning is used to increase your behavior, to enhance your attention, to enhance your attention. Why did I ask you to write some lines at the very initial stage in the class? That was also a motive. What is the motive? You are outside the class, you had been chatting, you had been taking your lunch, so you were there. So in order to come you in or get you in the class, I asked you to write few lines. সেই লাইনটা লেখা কোনো গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু আপনাদেরকে ক্লাসটা নিয়ে আসার জন্য এরকম একটা টেকনিক। সেই রকমই হচ্ছে দ্য টেকনিক অপারেন্ট কন্ডিশনিং ইজ আ টেকনিক দ্যাট ইজ ইউজ টু টার্গেট and increase a behavior by pairing performance of the target behavior with a previous positive or rewarding outcome. Okay, and that operant conditioning was initiated by B.F. Skinner, and that is called operant conditioning. So operant conditioning, positive outcome will enhance your activities, negative reinforcement or negative outcome will reduce your activities. Okay, যেটা আমরা লাল ইঁদুরটার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম। গালে হাত কেন? হ্যাঁ, পানিশমেন্টটা আমি বলতে চাই না, এটা হলো নেগেটিভ কনোটেশন আছে এই জন্য। হ্যাঁ, ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। আপনার গালে হাত কেন? হ্যাঁ, গালে হাত দিয়ে ঘুমানো যায় নাকি? যায় না, ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে। ফ্যান দেব ম্যাডাম?
ওই জানলাগুলো খুলে দেন, ওই সাইডে একটা জানলাগুলো, ওই সাইডের জানলাগুলো একটু বাতাস পাস করে। আসলে ওয়েদার আসলে মানে এটা কোন মাস বাংলা? মাঘ মাসেও যে যদি এত গরম হয়, আগে গ্রামে শুনতাম যে মাঘ মাসের জাড়ি নাকি বাঘ কান্দে, যদিও জীবনে কখনো বাঘ দেখি নাই, এটা শুনতাম, কিন্তু মাঘ মাসের গরমে তো দেখছি যে স্টুডেন্টরা কান্দে। ওকে, নেক্সট টাইম আমরা পরের ক্লাস শনিবার থেকে এসি রিমোট নেওয়ার পর। ওকে, সো তাহলে অপারেন্ট কন্ডিশনিংটা কি? অপারেন্ট কন্ডিশনিং আমরা বলতে পারি যে রেইনফোর্সমেন্ট কন্ডিশনিং, যেটা পজিটিভ রেজাল্ট পাওয়া গেলে আপনার কর্ম উদ্দীপনা এবং ইচ্ছা বাড়বে, এবং সেটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন কে? B.F. Skinner. Okay, and okay, so in order to understand তাহলে আমরা এই পর্যন্ত কি জানলাম? Behavior is second language learning theory is initiated by three scholars, that is J.B. Watson, Pavlov, Skinner. Okay, and J.B. Watson did two experiments, that is Little Albert experiment and Carr-Planck experiment. Pavlov did a dog experiment and initiated classical conditioning. Okay, and Skinner did an experiment with the help of a Skinner box and with a cute white rat, and that experiment is called Skinner box experiment, and he initiated a conditioning that is called operant conditioning. Classical conditioning is the association of two condition, one conditioned and an unconditioned stimuli, and operant conditioning is the thing that reinforcement results the outcome. If positive reinforcement is there, that means you will get good result and initiative and activities, and if you had negative feedback, then you will lose your interest. Okay, so how these are related in behaviorist theory? Okay, in order to understand the early importance that was attached to the role of the first language, it is necessary to understand the main tenets of behaviorist learning theory. Up to the end of the 1960 decades, view of language learning were derived from a theory of learning in general. Okay, actually when Watson did his experiment, কত সালে ওয়াটসন করেছিল? 1930, ওয়াটসন 1920, প্যাভলভ হলো 1924, তারও একটু পরে হলো স্কিনার। কিন্তু এই ভাষার ক্ষেত্রে থিওরি অ্যাপ্লাই হয়েছে আরো অনেক পরে। সেটা কত পরে? 1960-এর দশকে। 1960-এর দশকটা কখন? 60-এর দশক কখন? না, ওটা তো 70-এর দশক। 60-এর দশক হলো 60 থেকে হলো কি নিচে 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 না 51 থেকে 60 সাল। না, এটা 50s তো। হ্যাঁ, তাহলে 60s হলো 60 থেকে 69। ওকে, মানে 60s এ 6 থাকা লাগবে। তাহলে 6 কোন কোন ডিজিটে আছে? 60 to 69। আর তাহলে 50s কোনটা দাঁড়াবে? 59। ওকে, তাহলে এই বিহেভিয়ারিস্ট ভাষা শেখার ক্ষেত্রে থিওরি অ্যাপ্লিকেশন শুরু হলো 1960s এর দশকে, 1960 ডিকেডস। তখন কি হলো যে কিভাবে থিওরি অ্যাপ্লাই করে হচ্ছে এই ভাষা শেখার কাজটাকে ত্বরান্বিত করা যায়। অ্যান্ড there were few studies of SLA based on the actual learning and the learners produced, and a few attempts to examine the process in SLA empirical behaviors. Okay, and this dominant school of psychology which informed most discussion of language learning was behaviorism. Okay, so
So whenever in 1960 decades theories had been applying for Language language, behaviorism is the first theory that was applied in case of learning second language. Okay, and we have got, because we have got the theory that was initiated by these three gentlemen. Two key notions can be identified in this discussion: habit and errors. Habit and errors. And this, not errors, habit and errors, we have got the definition early in this class. Okay, habit, behavior psychology set out to explain behavior by observing the responses that took place when particular stimuli was present. Different stimuli produce different responses from a learner, and these responses could be haphazard in a sense, and that could be predicted. So in case of habit, আপনি যে কাজটা করছেন সেটা আপনার অভ্যাসের একটা রেসপন্স, এবং সেই রেসপন্সটা কীরকম হতে পারে? হ্যাপহ্যাজার্ড হতে পারে, আবার রেগুলারলি হতে পারে। হ্যাপহ্যাজার্ড এবং রেগুলারলি হওয়ার কন্ডিশন কোনগুলো? এই যে থিওরি, যেই থিওরিটা আমাদের তিনজন ব্যাখ্যা করলেন, কারা কারা? জেবি ওয়াটসন, স্কিনার অ্যান্ড প্যাভলভ। সো দিস রেসপন্সেস কুড বি হ্যাপহ্যাজার্ড in the sense, or they could not be predicted, or they could be regular. Regular মানে কি? যে আপনার কোনো বিহেভিয়ার, আপনি একটা কাজ নির্দিষ্ট সময়ে করবেন, সন্ধ্যা 7টার মধ্যে রাতের খাবার খাবেন, এই কাজটা যদি রেগুলার হয় তাহলে প্রতিদিনই খাচ্ছেন। আর হ্যাপহ্যাজার্ড মানে কোনোদিন 7টায় খাচ্ছেন, কোনোদিন রাত 11টায় খাচ্ছেন। ওকে, সেটা হলো হ্যাপহ্যাজার্ড। এবং এই সমস্ত হ্যাপহ্যাজার্ড হোক আর রেগুলার হোক, সবগুলোই নির্ভর করে আমাদের অভ্যাসের কারণে। এই জন্য এই অভ্যাস থিওরিটাকেই আমরা বলছি যে হচ্ছে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি। অ্যান্ড দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ আ পার্টিকুলার রেসপন্স, এই যে কেন আমি সন্ধ্যা 7টায় খাচ্ছি, কেন আমি সকাল 5টায় ঘুম থেকে উঠছি, এটার কানেকশন, এটার কারণটা হলো উইথ আ পার্টিকুলার স্টিমুলাস কনস্টিটিউটেড আ হ্যাবিট। কেন? যদি আপনার 7:30টায় অফিসে গেলে, আজকে সকাল 8টায় আমাদের বাসায় একটা নার্স এসেছে আমার বড় আপার একটা ইনজেকশন দেওয়ার জন্য। তাই আমি বললাম কেন আপনি, এবং ঠিক 8:02 আগে উনি কলিং বেল দিয়েছেন। 8টার সময় বললো যে আমার অফিসে যেতে হয়েছিল, যে আমাকে কি দেওয়া হলো, এটা দেওয়া হলো, তারপরে হলো ফেসেরও হলো কি দেওয়া লাগছে, ছবি, ফেস রিকগনিশন, এই দুটো দিয়ে তাকে অফিসে এন্ড করতে হয়েছে। এটা যদি আপনার থাকে তাহলে কখনোই আপনি সকাল 9টা পর্যন্ত ঘুমাতে পারবেন না অফিস থেকে। কারণ কি? ওইটা হলো আপনার কারণ। আর পার্টিকুলার স্টিমুলাস, কোনটা স্টিমুলাস? যে আপনাকে 7টার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে হবে, এবং পৌঁছতে শুধু না, সেখানে গিয়ে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে এবং আপনার ফেস এর হচ্ছে ছবি তুলতে হবে। এবং এটা যদি না হয় তাহলে আপনার যেটা কি হবে, আপনার চাকরির ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট হবে, বা সেই দিনের হয়তো স্যালারি বা কোনো কিছু। সেটাই হলো পার্টিকুলার স্টিমুলাস কনস্টিটিউটেড আ হ্যাবিট। এই জন্য এই পার্টিকুলার স্টিমুলাস, কোনটা স্টিমুলাস, কারণটা কি? যে আপনাকে ঠিক সময় অফিসে পৌঁছতে হবে, এবং এই কারণে এই হ্যাবিটটা ফর্ম হয়। এবং সেটা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কিভাবে ফর্ম হয়, এটা নিয়ে গবেষণা শুরু হলো 1960 দশক থেকে। And it was this type of regular behavior that psychologists such as Watson, Skinner set out to investigate, and they wanted to know how habits are established. আমরা যে কথা বলছি, এটাও তো একটা হ্যাবিট। এজন্য ওয়াটসন এবং স্কিনারের যে আমরা এক্সপেরিমেন্টগুলো দেখলাম, তাদের কারণই ছিল আসলে কিভাবে অভ্যাসটা গড়ে ওঠে, কিভাবে অভ্যাসটা আমাদের অভ্যাসের অংশ হয়। হাউ সাম অ্যাক্টিভিটিস উইল বি আ পার্ট অফ ইউর রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস, কিভাবে রেগুলার। দে ওয়ান্টেড টু নো হাউ হ্যাবিটস আর এস্টাবলিশড। Behaviorist psychologists attributed two important characteristics to this habit. The first was they were observable. As Watson argued that the true basis of the psychological inquiry exists only in objects and could be task and action, and that could be observed. Okay. Watson identified the existence of internal mental process. প্রথমে ওয়াটসন বলছে যে বায়োলজিক্যাল প্রসেস উইল বি দেয়ার। এই জন্য এদের মধ্যে ওয়াটসন বললো যে মানুষের যখন হ্যাবিট থাকে, এটা ওয়াটসনই পরীক্ষা করা হয়েছে, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন, দ্যাট ইজ dismissing them as a superstition and the magic
মানুষের অ্যাকচুয়ালি after behaviorism we going to study another theory that is called innatism. Innatism is the internal mechanism is involved, but Watson denied that. Watson বলছে কোনো ভিতরের কোনো কাজ না, আপনি যেটা অভ্যাস করবেন সেটাই অভ্যাসে পরিণত হবে। ব্রেন বলে যে কোনো একটা কিছু আছে, এটা ওয়াটসন মানতে চান নাই। ওকে, উনি বলছেন he denied the existence of internal mental process, dismissing them as superstition and magic. বলছে এটার কোনো ভিত্তি নাই। And the second noteworthy characteristics was that habit were automatic. Habit were mechanical. Whenever some habit will be formed, then you will do it mechanically. Okay, so after reading this slide you will have 15 minutes break. That is, they were performed spontaneously. Watson denied the activities of internal mechanism, and he said they were performed spontaneously without awareness and were difficult to eradicate unless environmental changes led to the extinction of the stimuli upon which they were built. Okay, so you will have 15 minutes break, but in the break the students who want to grab a coffee or something else, আর যারা যাবেন না রুমের মধ্যে থাকবেন, যেই কয়টা নাম বললাম এই নামটা নিয়ে এই পাশে আলোচনা করবেন। ওকে, আমার 15 ব্রেকের পরে এসে আমরা প্রথমত কিছু অংশ ডিসকাশন করব।